جناب مولانا غلام رسول بلیانی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا غلام رسول بلیانی صاحب، تحفظ گنبد خضرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صدر باوقار معزز مشائخ اعظام، محترم علماء اکرام، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تو میں اپنے مشائخ کا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں، لیکن یہ بھروسہ ضرور یہ تصور بھی نہیں تھا، لیکن یہ زندگی دیکھنے کے بعد یہاں سے لے کر محشر تک کے لیے امام عشق و محبت کا وہ شعر سامنے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوچا تھا آخر میں شکریہ ادا کر دوں گا، اپنے بزرگوں سے باتیں سنیں۔ علامہ شاہ ہلال صاحب نے جس طرف جو علامتیں بتائی، یقیناً وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے کوٹ کیا انہوں نے۔ بے چینی کیوں ہے؟ آج ہم کیوں آئے؟ اپنے گھروں سے آپ کیوں چل پڑے؟ ہمارے جوانوں نے بانس بلیاں خود سے گاڑنا کیوں شروع کیا؟ سعودیہ حکمرانوں کے دماغ میں یہ کیسے بات آئی کہ روضہ رسول کو منتقل کیا جائے، گنبد خضرا کو آگے بڑھا دیا جائے؟ جھگڑا اس کا ہے، اور جو جنگ کل تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ چاہے انڈیا کے کوئی حضرت ہو یا کعبے کی کنجی لینے والے کوئی حضرت ہو، میرے پیغمبر کی عظمتوں کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے تو یاد رکھیں زمانہ سوچتے رہ جائے گا، دیوانہ اپنا کام کر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم زمین سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ آخر سعودیہ حکمران کے انجینئر کے بعد دماغ میں بات آئی کیسے؟ یہ تجویز لائی کیوں؟ کہاں گیا وہ مفتی؟ میں تو کہتا ہوں سعودیہ کے زکات خور مفتی، تم نے افتاء کی کتابیں نہیں دیکھی ہے، شاہوں کے بیٹوں کی تو نے غلام
غلامی کی ہے, جنہوں نے افتاء کی کتابیں دیکھی ہے, جنہوں نے قرآن اور حدیث دیکھی ہے, انہیں دیکھنے والوں میں امام اعظم ہیں, انہیں دیکھنے والوں میں امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, امام حنبل ہیں. بتا مجھ کو ان ائمہ سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں تھا آج کے زمانے میں. ان بزرگوں نے کوئی تجویز کیوں نہیں آنے دی, کیوں نہیں آنے دی؟ اس لیے میں کہتا ہوں امریکہ کے نسلوں پر بھروسہ کرنے والوں, وائٹ ہاؤس کو خوش کرنے والوں, یہودیت کی دلالی کرنے والوں, مصطفیٰ کے غلاموں کے امتحان مت لو. جب ہم بھارت میں رہ کر 100 میں 99 نہیں 100 میں 110 لانے کی حیثیت رکھتے ہیں, تو جب بن دیکھے نبی کے روضے پاک کو مرنے کا اتنا تمنا ہو تو دیکھ لینے کے بعد گنبد خضرا کو مرنے کا جذبہ کتنا آ سکتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں بتاؤ, جانے والے حاجی جاتے ہیں, گنہگار سے گنہگار ہو, پاپی سے پاپی ہو, لیکن جیسے ہی معلوم ہوتا ہے یہ جانے والا مکہ معظمہ جانے والا ہے, یہ جانے والا مدینہ طیبہ جانے والا ہے, تو وہ یہی کہتا ہے جا تو رہے ہو, میری طرف سے کعبے کا طواف کر لینا, اور جب روضہ رسول کریم پر جانا تو میرا سلام کہہ دینا, میرا سلام کہہ دینا. یہ وہ مٹی ہے, یہ وہ مقدس مٹی ہے جہاں کی عظمتوں کو دیکھ کر کسی نے بڑی پیاری بات کہی, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے, ہو جانے والے. لگاؤ فتویٰ امام اعظم امام مالک ابن حنبل پر. جب وہ پہنچے ہیں تو ارض مقدس پر پہنچے ہیں تو پیروں میں جوتی نہیں, پرانی دیواریں ملے تو لپٹ کے چومے, پرانے درخت ملے تو ان کی جڑوں کے قریب بیٹھ کر جڑوں کو چومے. جب علماء عرب نے کہا کہ آپ اتنے بڑے جگہ دادی اور بیچ راستے سے نہیں کنارے کنارے کیوں چلتے ہیں, پیروں میں جوتی نہیں, پرانی دیواروں کو چومتے بھی. امام مالک ابن حنبل فرماتے لوگوں میری کیا مجال کہ میں وہاں اپنا قدم رکھ دوں جہاں میرے سرکار کے قدمے پاک پڑے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پرانی دیواروں سے لپٹ کر اس لیے چومتا ہوں کہ میرے سرکار گزرے ہوں گے, ہوائیں چلی ہوگی, میرے عقائد پاک کی چادر مقدس ان دیواروں سے لگ گئی ہوگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے میں ان دیواروں کو چومتا ہوں. کوئی تو پوچھے کہ آخر اس مفتی کو اب تک سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ارے جب ہم بھارت میں اقلیت میں ہو کر اسلام اور قرآن پر کوئی انگلیاں اٹھاتے تو ہمارے پار کے لیے سڑکوں پر اتر جاتے. اس لیے بلیابی پٹنہ کے اس تاریخی عظیم آباد کی زمین سے سعودیہ کے حکمرانوں کو اعلان کر کے چنوتیاں دیتا ہے, مت بن جانا وہ نبی کے غلاموں سے, اس لیے کہ ہم اپنا ملک بھی بچانا جانتے ہیں اور اپنا دین بھی بچانا جانتے ہیں, نبی کے وعدے کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا
سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، جتنے ذرائع آپ کو مل رہے سب کے ذریعے سعودی ایمبیسی کو آپ خبر کریں اور ان کو متنبہ کریں کہ تم اعلان کرو. یہ ہجڑوں کی طرح بولتے کہ اب بھی ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے. یہ اب بھی کیوں، اب بھی کیوں؟ یہ چھپا ہوا لفظ ابھی بتا رہا ہے کہ آئندہ ایسا منصوبہ ان کا ہوگا. اس لیے سعودی کے ساتھ اعلان کرو حج کے موقع سے کہ اس طرح کا کوئی منصوبہ قیامت تک نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے نبی کے روزے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے؟ منظور ہے؟ کیا آپ اس کو برداشت کرو گے؟ کیا اسی حکومت کوئی حرکت کرے تو اسے معاف کرو گے؟ اس لیے آج کا یہ جلسہ حکومت ہند سے کے ذریعے سعودی حکمرانوں تک یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے روزے پاک کے ساتھ ساتھ اہل بیت، صحابہ اور ان مقدس مقامات کی طرف اگر چھیڑ چھاڑ ہوئی تو ہندوستان کا مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے گا، اپنی اولادوں کی لاشیں بچھا دے گا تو سعودیہ حکمرانوں کے قد سے زیادہ اونچا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، سعودی حکومت، سعودی حکومت، سعودی حکومت، نبی کا گنبد خضرا، نبی کا گنبد خضرا، نبی کا گنبد خضرا، اسلام، 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 نبی کا گنبد خضرا. خدا حافظ. السلام علیکم. حضرات، یہ وہ ذات آپ کے سامنے روبرو ہونے کو ہے جن کے والدین ماجد مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ شاہ مفتی رفاقت حسین صاحب علیہ رحمت و رضوان جو ادارہ شریعہ کے امین شریعت اول، یہ وہ بلند پایہ عالم دین ہیں جو دشمنان نبی سے لڑنا ہی ان کی زندگی کا شیوا ہے جو آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی نبیہ کریم. میں اس جلسے میں حاضر تمام حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ پہلے تو آپ حضرات اپنے موبائل کو بند کر دیں. یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے اعمال و سکنات سے اس بات کا بھی اظہار ہونا چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے مولانا شاہ ہلال احمد صاحب قادری نے یہ سعودیوں کے حوالے سے بتایا کہ یہ خارجی ہیں، تو خروج کی لعنت تو ان پر آئی ہے. یہ خارجی ہیں، اس کی لعنت ان پر آئی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی قادری ہے اور قادری سلسلے کی بڑی صاحب شاذلی کا پیر بھی تھا. لیکن ہماری قادریت میں اور شاہ ہلال احمد صاحب کے قادریت میں اور ابن عبدالوہاب نجدی کی قادریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے بزرگ خانقاہوں میں بیٹھ کر سیاہ کاروں کے دلوں میں، معصیت کاروں کے دلوں میں
नूर वहदत की तजल्ली डालते थे, तफवीज़ फरमाया करते थे। और ये इब्न अब्दुल वहाब नज़ीर खारिजी और कहने का मसलकन हम्बली यह ऐसा पादरी है कि जिसके दायरे में सारी दुनिया के मुसलमान मुशरिक। हमारा सबसे बड़ा एहतजाज ये है कि ये जितने सऊदी हैं और सऊदियों के जितने भी ज़िंदखार हैं और उनके पीछे लगने वाले हैं, वो सबसे पहले अपनी ये मुश्तरका खुशबख्ती कि इस वक्त इस तहरीक को एक और ताकत और बाजू दस्तयाब है। सरकारे मखदूम बिहार के आस्ताने के मखदूम जहां के मैं तो मखदूमुल मुल्क बिहार शरीफ से चलकर अब तशरीफ लाए, वहाँ के साहबे से ज़्यादा आप लोग बेफिक्र रहे। वहाँ लड़के हैं, देख लेंगे कोई पंखा टकरा रहा होगा, बेफिक्र रहिए। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सैफुद्दीन साहब फिरदौसी, बगैर किसी तमहीद के मैं हजरत से इल्तिजा करूँगा कि तशरीफ लाएं। जिस कर्ब से, जिस दर्द से इस वक्त ईमान वाले जूझ रहे हैं, इस मौजूदा सऊदी हुकूमत के तई आप अपना बयान फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही अजमईन, अम्मा बाद। स्टेज पर बैठे हुए उलमा व मशाइख और मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अभी फ़ौरन बिहार शरीफ से आ रहे हैं और आपके इस अहम इख्तितामी जलसे में अपनी शिरकत दर्ज करने के लिए आ रहे हैं। तकरीरें बड़ी हो चुकी हैं, वक्त नहीं है कि लंबी तफसील से गुफ्तगू की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खानकाहें एक प्लेटफॉर्म पर इस माने में जमा हो रही हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत और आपके बारगाह का जो वक़ार है, अदब व एहतराम है, वो हर हाल में मलहूज़ रखा जाए और उसको बाकी रहना है, क़यामत तक बाकी रहना और उसके बाद भी बाकी रहना है। तो दोस्तों रज़ीज़ों, हम ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ अपना ज़ाती वाक़या आपको एक सुनाते हैं, उसके बाद अपनी तकरीर को ख़त्म करेंगे। कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों पहले मुझे उम्रे के लिए हरम शरीफ जाने का मौका मिला और वहाँ से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े पर हाज़िरी की सादत अल्लाह पाक ने अता फरमाई। तो हालांकि इससे पहले आदमी भी कई बार गए, हज भी किया, उम्रा भी किया, लेकिन आदमी जब जाए और बार बार जाए तो जाने के बाद अपने में नहीं रहता, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ख्याल होता है कि हम कहाँ और ये जगह कहाँ, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जहाँ जिब्राइल अमीन की आमद होती है, जो जगह जन्नत की क्यारी में से क्यारी है, ये कैसा मकाम है, कैसी जगह है, ये तमाम तासुरात जिस पर तारी होंगे उस पर कैफियत तारी हो जाएगी। हमारे नाना जान शाह शिफ्तारी साहब का एक शेर है, यूं ही वो शेर मेरे ज़ुबान पर आया कि अच्छे हैं या बुरे हैं हम, खोटे हैं या खरे हैं हम, जैसे भी हैं तेरे हैं हम, लाज है इसकी तेरे हाँ। तो आंखें अश्कबार हो गई, छलक पड़ी। ये अपना ज़ाती वाक़या हम आपको बता रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं। तो आंखें अश्कबार हो गई, हम कैफियत में थे कि हुजूर के पास कहाँ हम कहाँ ये मकाम। तो अपने गुनाहों का एतराफ़, एक अरबी शख्स आया, उसने कहा कि यहाँ क्यों आप खड़े हो रहे हो? उसने अरबी में कहा, मैंने जवाब दिया कि भाई यहाँ न रोए तो कहाँ रोए? अरे दुख और दर्द की कहानी यहाँ न सुनाए, इस बारगाह में न सुनाए तो किस जगह सुनाए? तो हमने कुरान पाक की आयत पढ़ी
वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अगर तुम गुनाह कर बैठो, अपने जान पर जुल्म कर बैठो, जाऊका तो उनके पास जाओ। किनके पास जाओ? मेरे महबूब के पास जाओ और अपने गुनाहों का एतराफ़ करो। तो अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम अल्लाह को माफ करने वाला पाओगे। शर्त यह है कि नबी मुकर्रम भी तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं। तो दोस्तों रजीजों, सबसे बड़ी बारगाह तो अल्लाह ताला की है। आदमी अगर कोई गुनाह करे तो उसके लिए हरम शरीफ है, मदीना मुनव्वरा का कोई गोशा है। अल्लाह ताला ये क्यों हुक्म दे रहा है कि हुजूर की बारगाह में जाओ, जाओ तो उनके पास जाओ। गुनाह को छुपाने का हुक्म है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ है हुक्म के उसकी बारगाह में एतराफ़ करो। रसूल की बारगाह में कहा जा रहा है कि इनकी बारगाह मेरी बारगाह है, इनके पास एतराफ़ गोया मेरे पास एतराफ़ है। ये सब नुक्ते को आप गौर कीजिए। और हाल यह है कि अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे लिए दुआ करें तो दुआ ही की माफ़ी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला तौबा भी कबूल फरमाएगा और तुम पर रहम भी करेगा। तो दोस्तों अजीजों, मैंने उससे ये वाक़या बताया, ये कुरान पाक की आयत मैंने बताई तो हमसे वो कहने लगे कि नहीं बल्कि ये आयत तो मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आपके यहाँ तफसीर इब्न कसीर मौजूद है, उसके इस आयत के ज़िम्न में आप उसको खोल कर देख लें। इब्न कसीर ने ये लिखा है कि तमाम मुसलमान गुनहगारों के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है, क़यामत तक के बारे में नाज़िल हुई है। हमारा अक़ीदा छोड़ दीजिए, मौलाना मौलवी साहब दिगर लोगों का अक़ीदा भी यही है कि ये मुसलमान गुनहगारों के बारे में ये आयत क्या नाज़िल हुई है। और तफसीर इब्न कसीर में हज़रत अहमद बयान फरमाते हैं कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत आलिया में हाजिर था। बाद में साल एक एराबिश आया और उसने यही आयत पढ़ी। पढ़ने के बाद जब वो चला गया तो मुझे नींद आ गई। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाते हैं कि अब्बा इस एराबी को जाकर ये खुशखबरी सुनाओ कि मैंने उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में अर्ज़ी पेश की है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो अब्बा फरमाते हैं कि मैं बाजार में गया, देखा कि वो कुछ खरीद फरोख्त कर रहा था, मैंने ये खुशखबरी उसको सुनाई। ये खुद तफसीर इब्न कसीर में ये वाक़या भी लिखा हुआ। तो दोस्तों अज़ीज़ों, हम लोगों का तो अक़ीदा यही है कि उनकी बारगाह में जाएं और उनके तुफ़ैल और वसीले से इस दुनिया में भी दुआ करें। शफ़ाअत कल क़यामत के दिन उन्हीं के वजह कर होगी, आप कौसर उन्हीं के पिलाया जाना नसीब होगा। अगर कोई ये कहता है कि हमें उनके हाथों से आप कौसर को पिलाया जाना नहीं है, हमें शफ़ाअत नहीं चाहिए, उसको अपने तक़वे पर लिल्लाहियत पर भरोसा है, तो वो अपना मामला अलग कर ले। हम तो उन लोग वाले हैं, वो लोग वाले हैं जिनका ये मामला, अरे हम लोग को तो छोड़ दीजिए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपको वाक़या बताएं कि एक मतलब वो आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर बोसा दे रहे थे, बिल्कुल गिरे हुए थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम बादशाह का ज़माना था, वो आया और उसने एतराज़ किया कि अबू अय्यूब आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं किसी बुतकदे के सामने बोसा नहीं देता, ये तो अल्लाह के रसूल की बारगाह है। और उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई जालिम बादशाह की हुकूमत आ जाए तो उस वक्त मेरी जनाब में आ जाओ, मेरे पास हाजिर हो, मेरी पनाह पकड़ लो। तो दोस्तों ये जो कोशिश हो रही है बड़ी मज़मूम कोशिश है, बड़ी नापाक कोशिश है, दिलों को बेचैन और बेकरार कर देने वाली कोशिश है, तड़प और बेचैनी पैदा कर देने वाली कोशिश है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्ब अथर जिस जगह मौजूद है, उस जगह की जो ज़मीन है, इस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है, इजमा है कि वो जगह न सिर्फ खाने काबा बल्कि अर्श आज़म से भी मुअज़्ज़म तर है, मोहतरम है। अब आप सोचिए कि सरकार के जिस्म को आप कहीं भी ले जाओगे, लेकिन वो ज़मीन जो अर्श आज़म से भी मोहतरम है उसको क्या करोगे। तो ये सब जहालत वाली बातें हैं और ख़ास करके फितना पैदा कर देने वाली बातें हैं, मज़मूम हरकतें हैं। अल्लाह हम लोग ज़बरदस्त इख्तिजाज करते हैं और जान से, माल से, इज्जत और आबरू से कोई भी ऐसा मौका नहीं होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबर्रुकात हैं, जो आपके आसार हैं, जो मदीना पाक की अज़मत है कि जिस जगह को सरकार ने कहा कि मक्का
तो इब्राहिम ने हरम बनाया, मैं मदीने को हरम बनाता हूँ। तो जो रसूल का शहर है, जिस शहर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम बना दिया, जहाँ के लिए दुआ फरमाई, जहाँ के मौसम के लिए दुआ फरमाई, और जहाँ के मुद में, जहाँ के तौल में, हर चीज में, जहाँ के दरख्तों में, फल में, रोजियों में दुआ फरमाई, तो आप सोच लीजिए उस जगह के बारे में क्या कहा जा सकता है। तमाम आशिकों का किबला है वो जगह, तमाम मोहब्बत करने वालों की का वो मुंतहा मकाम है, इज्जत व आबरू की जगह है, उम्मीदों का मरकज है, दरूद व सलाम की सोच जहाँ पर जाकर खत्म होती है, वो जगह है। मदीना मुनव्वरा से एक हवा का झोंका आ जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने हदीस में पढ़ा कि जब जंग से वापस आते, कहीं सफर से वापस आते, और जब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में दाखिल होते तो अपना अबा खोल देते और कहते कि इस जगह की हवाओं को इस्तेमाल करो, हवाओं को लगने दो। किसी सहाबी को आपने देखा कि वो अपने एबा चोगा में है और सब ढाके में, तो फरमाया कि सुनो, अपने कपड़ों को हटा दो, इस जगह को अपने जिस्म में लगने दो, यहाँ की हवा भी प्यारी है और यहाँ की हवा में भी मोहब्बत है, यहाँ की मिट्टी भी प्यारी है। तो जिस जगह से सरकार ऐसी मोहब्बत फरमाए, वहाँ की आब हवा से मोहब्बत फरमाए, तो हम जैसे गुलाम कम से कम आका की नकल न करें और उनकी इत्तिबा न करें, उनकी अताअत न करें, तो हम सब पर अफसोस की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तो ये सोच कर आए हैं, या रसूलुल्लाह हमारे इस आने को कबूल फरमा लीजिए। ये शायद हो सकता है कि हमारे लिए ये वजह शफाअत बन जाए। इस नियत से आना चाहिए कि अल्लाह इस शफाअत का जरिया बन जाए। कोई अमल तो ऐसा नहीं है जो हमारी बात उनकी बारगाह में कबूलियत के लायक है। कल आप कौसर के पास जब आप जाएंगे, हौज़ कौसर के पास जब शफाअत के लिए लाइन में खड़े होंगे, तो कम से कम ये उम्मीद तो लेकर जाएंगे कि या रसूलल्लाह, हम लोगों ने भी उस बारगाह के अदब व इकराम में हम कोशिशें की थी और हिम्मत जुटाई थी, तो हम इस नियत से यहाँ जमा हुए हैं। और आप सब लोग भी अपनी नियतों को दुरुस्त कर लें कि हम बस उनकी शफाअत की उम्मीद लेकर के यहाँ आए हैं और कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी पर मामला फरमाएगा। इस जलसे की ज़बरदस्त कामयाबी पर हम तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और जिन बुजुर्गों ने, जिन खानकाहों ने और मौलाना गुलाम नसीब बलियावी साहब ने जिन लोगों ने सरपरस्ती की है, क़यादत की है, उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये खिदमत जलीला कबूल फरमाए और हम सब पर अपनी मेहरबानियों को कबूल फरमाए। हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद शमीम साहब मुनैमी का इस्तकबाल करें और मैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि तशरीफ़ लाएं, नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ए इस्लाम, गुंबदे खजरा, गुंबदे खजरा, नारे तकबीर। सदर बावकार ज़ेब सज्जादे मादिया हज़रत मौलाना अखीउल मुअज़्ज़म सैयद शाह मिसबाहुल हक साहिब इबादी मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुद्दीन साहब फिरदौसी जनाब हुजूर ज़ेब सज्जादे मखदूम जहाँ शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत मौलाना सैयद शाह हिलाल अहमद साहब कादरी मुजीबी खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ और हज़रत मौलाना सैयद शाह महमूद अहमद रफ़ाक़ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, डॉक्टर सैयद शाह तलहा रज़वी साहब बख्त सज्जादा नशी आस्ताने चिश्तिया निज़ामिया दानापुर और नुमाइंदा खानकाह फैयाजिया सिमली शरीफ और दूसरे मशाइख़ किराम, उलमा इज़ाम, जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब चेयरमैन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड और हम सब के मुहिब मुखलिस और हर मौके पर साथ साथ बल्कि कभी आगे
اس لیے کہ نام پکار سکیں اور کبھی پیچھے سے آنے والے خطروں کو روک سکیں. مولانا غلام رسول بلیابی صاحب. سامعین و حاضرین و ناظرین، سامعات و حاضرات و ناظرات، آج کا یہ جلسہ نہ آنے والوں کی پہچان کرا رہا ہے. آج جو آ گیا ہے وہ نہ آنے والوں کو کل کفِ افسوس ملنے پر مجبور کرے گا اور ان کے کف کو ملتے ہوئے کوئی دیکھ بھی نہ سکے گا. ابھی آپ نے دیکھی کہ ایک بڑا سا ایک پوسٹر یہاں پر چسپاں کیا گیا ہے. شاید آپ کو بہت دور سے صاف نظر نہ آ رہا ہوگا، لیکن یہ جس جگہ کا پوسٹر ہے اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تب بھی وہ نظر نہ آئے گا جو یہاں نظر آ رہا ہے نا. جانتے ہیں یہ پوسٹر کیا ہے؟ یہ آپ کو کیا دکھائیں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو دکھائیں جو ایسے پوسٹر لگا کے بابری مسجد کی سیاست کرتے ہیں. جو لوگ بابری مسجد کی سیاست کرتے ہیں اگر ان کے اندر ایمان کا خوف ہے تو آنکھ پھاڑ کے دیکھیں کیا اس کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے نا. وہ 3 گنبد دکھا کر تھیلوں کو بھرنے والے اور لوگوں کا سیلاب جمع کرنے والے اسی تو مرثیہ کو تو پڑھواتے ہیں. دیکھو ٹوٹ گئی، دیکھو ٹوٹ گئی، دیکھو ٹوٹ گئی. اور یہ جو ٹوٹ گیا، یہ جو بکھر گیا اور یہ جو میدان بنا دیا گیا اور یہ جو کباڑ خانہ بنا دیا گیا، میں نہیں کہتا عبد الماجد دریابادی باوجود اس خیمے کے ہونے کے جب اس برباد زمین پر پہنچے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسے میدان نہیں کوڑا خانہ کہنا چاہیے کہ دو تر برباد کر دیا. ان سے پوچھا جائے کہ بابری مسجد کے توڑنے والوں کے لیے تو تم بہت پریشان ہو اور اہل بیت اطہار امہات المومنین صحابہ کرام صاحبزادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت امام مالک اور نہ جانے کتنے صحابہ ان کے مزارات اطمینان سے توڑ دیے گئے، بلڈوزر چلا دیا گیا. اپنی پریشانی، اپنا غم و غصہ، اپنا رنج ان تک پہنچا دیا ہے. کیا ہے قرارداد؟ انہیں سنیے اور ایک ایک کر کے اس پر ہاتھ اٹھا کر اپنی رضامندی کا اظہار دیجیے. پہلی قرارداد جو آپ سب ہم سب کو پاس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گنبد خضرا اور اس سے جڑے ہوئے تمام آثار کے منحدر یا منتقل کیے جانے کے منصوبے یا تجویز کی سخت مذمت کرتے ہیں. سخت مذمت کرتے ہیں. دوسری قرارداد ہم گنبد خضرا اور اس سے جڑے ہوئے تمام آثار کے انہدام یا انتقال کے جواز یا تجویز کے پیش کرنے والے کے لیے سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں. تیسری قرارداد ہم ماضی میں حکومت سعودیہ کے ذریعے حرمین شریفین کی مساجد، مقابر، آثار و تبرکات کے انہدام کی بھی نہایت غم و غصے کے ساتھ مذمت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر! ہاتھ نیچے کسی کا نہ رہے، اوپر سے لے کر نیچے تک. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نبی کا گنبد خضرا! چوتھی قرارداد ہم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں مجوزہ بلند و بالا کثیر المنازل عمارات اور ٹاور کی تعمیرات کی بھی مذمت کرتے ہیں جس سے اس پاکیزہ شہر کے ماحولیات اور پاکیزگی کو گونا گو خطرات درپیش ہیں. ابھی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، اس کی تردید کیوں نہیں کرواتے؟ اس کی بھی تردید کروا دیں کہ میڈیا نے یہ خبر پورے وقار کے ساتھ
साथ छापी है, और ये किसी उनके कहने के मुताबिक लंदन के किसी अखबार ने नहीं उड़ाई। मालूम है वो खबर क्या है? एक बड़ी सुर्खी के साथ खबर छपी कि सऊदिया में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 47 मंजिला 80 मंजिला, है ना, इनके बनने से जो नुकसान हो रहा है उससे बड़े बड़े साइंसदानों का मानना है कि जमजम को नुकसान पहुंच रहा है, और अजब नहीं कि जमजम का पानी सूख जाए। आओ ना, तरदीद करो, कराओ तरदीद, ले आओ किसी को पकड़ के कि ये सब गलत बातें हैं, है ना, हिम्मत है, कराओ तरदीद। आप पूछोगे सबूत, सुनो, इस साल से हाजियों को जमजम कम मिलेगा, 10 लीटर मिला करता था, इस बार से 5 से 7 लीटर ही मिलेगा, है ना, गलत है, सही है, तब इसकी तरदीद कौन करेगा? कौन है इसका कसूरवार? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है ना, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, 5वीं करारदाद, हम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तामीर होने वाले बेशकीमत होटलों, रिहाइशगाहों और मॉलों की भी मजम्मत करते हैं, जो इन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का गुंबदे खतरा, जो इन मुबारक मकामात को उमरा की तफरीगाह में तब्दील कर रहे हैं और रब्बुल आलमीन का घर और रहमतुल आलमीन का रोजा आम लोगों के लिए दूर का जलवा बना रहे हैं, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, $1000 का मामूली कमरा है, हम में से कितने ने $100 देखा है कि $1000 का कमरा लेगा? चुनांचे जो आम आदमी है वो कहाँ फेंका जाएगा? और अमीरों की जन्नत होगी चारों तरफ, अमीर आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, और बादशाह के साथ नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, और उनके बारगाह में कोर्निश बजा लाएंगे और वापस हो जाएंगे। गरीबों को दूर करने की एक साजिश है। छठी करारदाद कि हम सऊदी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो हरमैन शरीफैन में मौजूद तमाम आसार और शाइरुल्लाह बिलखुसूस रोज़ा अतहर गुंबद खजरा की हिफाजत और सियानत को यकीनी बनाए। 7वीं करारदाद, हाथ उठाकर आप अपने ताईद का ऐलान करें और हम सब से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, सऊदी हुकूमत होश में आओ, सऊदी हुकूमत होश में आओ, सऊदी हुकूमत होश में आओ। एक बड़ी अहम करारदाद है, इसे कान खोलकर सुनिए और इसे आप अपनी आवाज बनाने की भरपूर कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है। हम सऊदी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि वो हरमैन शरीफैन, गुंबद खजरा, शाइरुल्लाह और आसार की तौसी, तामीर नौ वगैरह के लिए फैसले अकेले और सिर्फ अपने तनख्वाही मुफ्तियों की सिफारिश पर न लिया करें। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, नबी का रोज़ा, बल्कि सऊदी हुकूमत पूरे आलम इस्लाम के लिए उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम की एक बावकार नुमाइंदा कमेटी तश्कील दे, जिनके बेइत्तेफाक फैसले के बगैर हरमैन शरीफैन में कोई नया काम न किया जाए। आप इससे इत्तेफाक करते हो? ये बहुत बड़ी करारदाद है और इसको अपने दिल की आवाज बनाओ। मजबूर होगी सऊदी हुकूमत इंशाअल्लाह सतह की एक कमेटी बनाए, इस मसले के बगैर वो न तोड़ करे न फोड़ करे। अब एक आखिरी करारदाद कि हम सऊदी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि हरमैन शरीफैन जो सारी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफिक रखने का सबसे मुअस्सिर मुजर्रब मरकज है, उसे अपनी नाक़बत अंदेशी से इख्तिलाफ व निज़ा की वजह न बनाए।
और पूरे आलम इस्लाम को मुत्तहिद और मुत्तफिक और मुतमईन रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। आप इससे इत्तफाक करते हैं तो अपना हाथ उठाइए। इस इजलास की आखिरी कड़ी सदर बावकार खानकाह अहमदिया के ज़ेब सज्जादा और इस तहरीक के मजबूत मुहर्रिक हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मिसबाहुल हक साहब अहमदी, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं सदर बावकार हज़रत अल्लामा सैयद शाह मिसबाहुल हक साहब से इल्तिजा करूँगा कि तशरीफ और हुकूमत सऊदिया से हमारा क्या मुतालबा है और वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और हम क्यों इसकी मजम्मत करते हैं। ये हुकूमत सऊदिया का मामला आज का नहीं है कि आज इन्होंने ये सोचा छोड़ा है, आज इन्होंने ये हमें आजमाना चाहा है कि हम आशिकाने मुस्तफा के अंदर कितना दम है, और ये हमने अभी दम दिखलाया नहीं है। ये तो एक झलकी पेश की है, ये इंसानों का सैलाब नहीं है बल्कि पानी का एक कतरा है। अगर ये सैलाब बनेगा तो अगर सैलाब बन जाए तो यहाँ की सरजमीन से लेकर के अरब की सरजमीन तक ये सैलाब पहुँच जाएगा। अगर हुकूमत की हदें दरमियान में न होती तो हम यकीन से कहते हैं कि हर हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान गुंबदे खजरा की हिफाजत के लिए पैदल चला जाता। और इन्हें जो ये बार बार शोषा छोड़ते हैं, ये आज की आदत नहीं है। जब से इनकी हुकूमत कायम हुई है तब से ये यही करते आए हैं। कभी जब जन्नतुल बकी को तोड़ना चाहा लोगों ने एहतजाज किया, कहा कि नहीं तोड़ेंगे। मीडिया तो था नहीं, अखबारात के जराए इतने तेज नहीं थे, टेलीफोन रेडियो और वायरलेस नहीं थे कि खबरें आसानी से पहुंच जाती। हाजी जब हज करने के लिए पहुंचे तो देखा कि बराबर कर दिया गया, जैसा कि अभी हजरत शाह साहब ने फरमाया, तस्वीरें आपके सामने। तो ये इनकी आदत रही है। इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे फिरा पर्दाजी की है कि एक मुसलमान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जब इन्होंने हुकूमत कायम की थी तो सबसे पहली मर्तबा कत्ल गारत गरी की थी तो हज़रत इमाम अली मकाम के रोज़े अक़दस का मुहासरा करके 10,000 मुसलमानों को शहीद किया था। तारीख में किताबों में मौजूद है कि हज़रत इमाम अली मकाम के रोज़े अज़हर का करबला का मुहासरा करके 10,000 ईमान वाले शहीद किए गए थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के आस्थाने को घेर करके वहाँ के दरवाजे, वहाँ के सोने के कलश उतार करके ले गए थे। सिर्फ यही नहीं कि ये मकबरों की तौहीन करने वाले हैं, बल्कि वहाँ जो जरो जवाहरात लगे हुए थे, जिस तरह से अंग्रेजों ने चुराया था हिंदुस्तान की दौलत को, वैसे ही ये चुराते हैं सुन्नियों की दौलत को। तो हम ये कह देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि अरे हमारे माल दौलत को चुरा सकते हो, हमारे घर को लूट सकते हो, हमारे दरवाजे को उखाड़ सकते हो, हमारे कब्रों को मिसमार कर सकते हो, लेकिन हमारे दिलों में जो मोहब्बत रसूल की दौलत है वो नहीं चुरा सकते। ये दौलत वो है जो नस्ल दर नस्ल जारी रहेगी। हमारे अजदाद वो थे जिन्होंने मोहब्बत रसूल पे जान दे दी, इश्क़ नबी पे जान दे दी। हम वो हैं कि जो इश्क़ नबी के लिए अपना घर तो क्या अपनी जान भी लुटा सकते हैं। ये बार बार आजमाना चाहते हैं कि हमारे दिल में मोहब्बत कितनी है। तो हम कहते हैं
तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएं, पता चलेगा कि मोहब्बत कितनी है। अरे तुम्हारे पास वो तीर नहीं है जो हमारे जिगर को छल नहीं कर सके, हमारे दिल में वो मोहब्बत है जो तुम्हारे शोरों को बुझा देगा। लिहाजा हुकूमत सऊदिया से जितने मुतालबात किए गए हैं, वहाँ का वो मुफ्ती जो हुकूमत का पैसा खा करके फतवा देता, तनख्वाही मुफ्ती, जैसा पैसा मिला वैसा फतवा दिया गया। जाहिर है कि गुंबद खजरा का फतवा था, कितना मिला होगा। तो मालूम हुआ कि ये खरीदते हैं फतवे को। और जब तरदीद का मामला आया, अभी शाह साहब ने बताया ना कि बांग्लादेश से तरदीद हुई, इंडोनेशिया ने सऊदी अरब के सफीर को बुला करके डांटा। अकेला एक मुल्क है जिसने सऊदी अरब के, मामूली सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, लेकिन उसने सऊदी अरब के सफीर को बुला करके डांटा कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि हम मालूम करते हैं कि क्या हो रहा है, और आज तक उसका जवाब न दे सका कि क्या हो रहा है। पता ये चला कि सऊदी अरब के पास, वहाँ की हुकूमत के पास इसका तरदीदी जवाब नहीं है। ये जवाब जो दिया गया है ये हुकूमती जवाब नहीं है, और जब तक सऊदी अरब से जवाब नहीं आएगा हम एहतजाज करते रहेंगे। अभी पटना में अजीमाबाद के पैमाने पर एहतजाज हुआ है, दिल्ली में एहतजाज करेंगे, पूरे हिंदुस्तान का इंशाअल्लाह, और पूरे दुनिया के मुसलमान मिल करके एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। हक है, सच है। हम ये भी चाहते हैं, और इसका भी प्रोग्राम बनाया गया कि एक एक करारदाद और उसके अलावा एक एक खत तमाम इस्लामी ममलिकत को जाएगा। जो अपने को मुसलमान और इस्लामी ममलिकत होने का दावा करते हैं, उन सबके पास जाएगा कि आपने इसमें क्या किया। सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान ही वो है, या बर्रे सगीर का मुसलमान वो है कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है? नहीं, बल्कि पूरे दुनिया का मुसलमान नबी की मोहब्बत रखता है। ये और बात है कि हिंदुस्तानी मुसलमान वो है कि जो अपने मोहब्बत और इश्क को जाहिर करता है, इसलिए कि नबी ने इरशाद फरमा दिया था कि हिंदुस्तान से मोहब्बत की बू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज भी ये मोहब्बत की बू आ रही है। अज़मत मुस्तफ़ा के लिए हमारी एक जान तो क्या, हम साहिब सज्जादेगान की एक जान तो क्या, हमारी पूरी खानकाह अज़मत मुस्तफ़ा पे कुर्बान, हमारे आबा और अजदाद की दरगाहें अज़मत मुस्तफ़ा पे कुर्बान है, हमारा सब कुछ अज़मत मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। अगर मुस्तफ़ा की अज़मत न रही तो हमें रह करके क्या होगा? हमारी जिंदगी है तो अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, हमारी हयात है तो अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी मौत आए तो अज़मत मुस्तफ़ा के लिए। मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे नबी की मोहब्बत तो वो होती है कि मदीने के लोग कैसी मोहब्बत करते हैं। इस वक्त मौका नहीं है कि उन तफसील को बयान किया जाए, लेकिन आपने सुना होगा कि एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को नबी ने रोता हुआ उठाया था, चुप नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के नबी ने कहा, इरशाद फरमाया कि चुप हो जा। कहा कि मेरे बाप नहीं है, कहा कि मुझे बाप बना दो। कहा कि मेरी माँ नहीं है, कहा कि आयशा सिद्दीका को माँ बना लो। कहा मेरा भाई नहीं है, कहा हसन और हुसैन को भाई बना लो। बच्चा हंसने लगा, वापस अपने दोस्तों में हंसते हुए पहुंचा। कहा कि अभी तो रो रहा था, अभी हंस क्यों रहा है? कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है इसलिए हंस रहे हैं। तो उसकी उम्र के छोटे छोटे सारे बच्चों ने कहा कि अल्लाह, हम लोगों के भी माँ बाप मर जाते तो बाप मेरा नबी हो
جینے والے اسی آقا کے ماننے والوں کی اولادیں ہیں، اسی آقا کے چاہنے والوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے نبی کے نام پہ اپنا سر کٹایا ہے، اپنا تن اپنا گھر لٹایا ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، اور قیامت تک ہم نبی کی عظمت کرتے رہیں گے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو عظمت مصطفیٰ کا سبق پڑھاتے رہیں گے، عظمت مصطفیٰ کا درس دیتے رہیں گے۔ ہم اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ ارے گنبد خضرا کے رنگ و روغن میں بھی چھیڑ چھاڑ کر دی جائے، سنہری جالی کے ایک ٹکڑے کو بھی چھیڑا جائے۔ نبی کے کتنے آثارات کو ختم کر دیا گیا، یہی تو بچا۔ دوسری مکے میں ہمارے آقا کی بچی ہوئی ایک چیز، یعنی جہاں حضور تشریف فرما ہوئے تھے، مولد نبی، اب اس کے بھی ارادہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے توسیع کے بہانے، مسجد کی توسیع، مسجد نبوی کے توسیع کے بہانے رسول کا روضہ، اور حرم کی توسیع کے بہانے مولد نبی۔ حضرت شاہ حلال صاحب نے فرمایا کہ یہ یقین رکھیے کہ نبی کے روضے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ارے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بلڈوزر، کوئی میزائل، کوئی بم، کوئی بارود ایسا نہیں پیدا ہوا ہے کہ جو نبی کے روضے کو مسمار کر سکے۔ ارے اتنا بم گرایا امریکہ نے، غوث الاعظم کے روضے کو نہ توڑ سکا تو نبی کے روضے کو کر سکا۔ نبی کے روضے کو نہ توڑ سکا امریکہ، تو یہ امریکہ کے چمچے نبی کے روضے کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ لہذا یہ یقین رکھتے ہوئے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ایسی بات آئی ہی کیوں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر کے بچا سکتے ہیں، بچانے والا تو اللہ، جیسے کعبہ کو بچایا رب العالمین نے ابرہہ سے۔ ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی ایسا بولنے والا نہ بولے، سوچنے والا نہ سوچے، فتویٰ دینے والا نہ لکھے، نہ کسی کا قلم ایسا ہو کہ نبی کی توہین لکھ سکے، نہ کسی کی زبان ایسی ہو کہ نبی کے بارے میں بول سکے، نہ کسی کا ذہن ایسا ہو کہ نبی کی توہین میں سوچ سکے۔ اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندوں کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اے رب العالمین، تیرے نبی کے گنبد کو توڑنے کا جنہوں نے ارادہ کیا تھا ہم اس کے لیے احتجاج میں گئے تھے، وہی محبت لے کر کے آئے ہیں، وہی عشق لے کر کے آئے ہیں، وہی جذبہ لے کر کے آئے ہیں۔ اگر تو نے حضرت ابوبکر صدیق کو محبت نبی کے جذبے کے بدلے میں جنت عطا کی ہے تو ہم نے بھی محبت کا تھوڑا سا حصہ لیا ہے۔ اگر فاروق اعظم نے محبت کا درس دیا ہے تو ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ لیا ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی نے محبت کا سبق پڑھایا ہے تو ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ لیا ہے۔ حضرت مولا علی نے محبت میں نبی کے بستر پہ ہجرت کی رات سوئے رہے ہیں تو ہم نے بھی اس کا ایک ذرہ لیا ہے کہ وہ پوری رات سوئے ہیں، ہم آدھی رات تک جاگ کر کے اور اپنے آرام کو تیار کر کے روضہ نبی کی عظمت کا اعلان کرتے رہے ہیں۔ لہذا آپ اس بات کا عہد کر کے جائیے کہ کبھی توہین رسالت کا تصور اپنے ذہن میں اور اپنی اولادوں کے ذہن میں نہ آنے دیجیے گا۔ اس بات کا عہد کر کے جائیے کہ تا زندگی عشق و محبت رسول میں گزاریے گا اور اپنے نبی کے محبت کو ذرہ برابر کم نہ ہونے دیجیے گا۔ جب یہ پکاریں، علماء کرام پکاریں نبی کے نام پر تو دوڑے ہوئے چلے آئیے گا انشاءاللہ۔ جب یہ سجادگان پکاریں نبی کے نام پر تو اپنا سب کچھ چھوڑتے ہوئے چلے آئیے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا
इन सबको उलमाए किराम, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, किसी को दावतनामा, कार्ड सही और लेटर नहीं गया, सही वही लेटर जो पब्लिक में तकसीम हुआ बेशक वही लेटर इनके लिए दी। लेकिन नबी का गुलाम चाहे वो आला हो, दुनियावी मर्तबे में या अदना हो, गुलाम नबी है तो सब बराबर है। बेशक नबी की बारगाह में पहुंचे तो सब बराबर हैं। बल्कि मामला तो ये है कि जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो जुनैदो बायजीद भी वहां सांस रोक करके पहुंचते हैं। नबी की बारगाह में पहुंचे तो सब गुलामी की हैसियत से अपने आप को कमतर तरीन जानते हैं। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी नबी की गुलामी का शरफ हासिल करने के लिए बेचैन और बेकरार रहे हैं। बादशाह तो वही बादशाह होता है जो गुलाम नबी। अरे मामूली सा अगर मोची और चमार है लेकिन नबी की मोहब्बत है और नबी का गुलाम है तो वही बादशाह है, मोहब्बत का बादशाह है, इश्क का बादशाह है। दुनिया का कितना ही बड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो जाए, लेकिन दिल में मोहब्बत नबी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, चाहे वो बादशाह अरब ही क्यों न हो। सऊदी का बादशाह बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, कि वो बन गया तो बहुत बड़ा कमाल का मामला है। अरे जिसके दिल में मोहब्बत ही ना हो तो वो बादशाह बन करके क्या फायदा उसका। बादशाह तो वो है कि जो दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाते हैं। अब हम लोग अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों की बात कर ली, गुंबद के अजमत की बात कर ली, कब्र शरीफ के अजमत की बात कर ली, मस्जिद नबवी के अजमत की बात कर ली, आसारात नबी के अजमत की बात कर ली। अब उन्हीं नबी की बारगाह आली में खड़े होकर के इंतहाई अदब के साथ सलात व सलाम शुक्र अलैना माला लिल्लाह दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका
ہم لوگ آج تیرے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے، ان کے روضے کی عظمتوں کے ذکر کے لیے ہم لوگ سب جمع ہیں، محبت رسول میں جمع ہیں۔ اے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو، ہماری اس مجلس کو، ہماری اس محنت کو، ہم لوگوں کی اس کاوش کو، لوگوں کے آنے کو، اس محفل کے سجانے کو قبول فرما۔ اے رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ ہم لوگ کس لیے جمع ہیں۔ اے رب العالمین، تجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے اور ان کے دلوں کا بھی حال جانتا ہے کہ جن کی دریدہ دہنی کی وجہ سے اور جنہوں نے عظمت نبی کے لیے جو نازیبہ کلمات لکھے ہیں اور بولے ہیں، کہے ہیں، اے رب العالمین تو ان کو بھی خوب جانتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جمع ہیں۔ اے رب العالمین، اے بارے الہ، ہم لوگ تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم لوگ اس لائق تو نہیں ہیں کہ جا کر کے تیرے نبی کے روضے کو بچا سکیں، تیرے نبی کے گنبد کو جا کر کے اس کی حفاظت کے لیے ہم لوگ اس کو گھیر کر کے کھڑے ہو سکیں، وہاں پہنچ کر کے سپاہی بن سکیں، لیکن احتجاج کی زبان بلند کر رہے ہیں۔ اے رب العالمین، اس کو قبول فرما لے۔ اے رب العالمین، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، اے اپنے محبوب کے روضے کی تو ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہی جس طرح سے تو نے اپنے کعبے کی حفاظت کی تھی ابرہہ سے، اے رب العالمین اسی طرح سے سعودیوں سے، اے اللہ ان سعودیوں سے، ان نجدیوں سے اپنے محبوب کے آثار کی، ان کے روضے کی، ان کے مزار مقدس کی اور گنبد خضرا کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، یہ گنبد خضرا ہمارے لیے ایمان کا درجہ ہے، قبر نبی ہمارے ایمان میں داخل ہے، اس کی عظمتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اے رب العالمین، ہم تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھ سے تیرے کریم، تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ، تیری رحمتوں کا واسطہ۔ اے رب العالمین، اپنے نبی کے چاہنے والوں پہ کرم کر دے اور توہین کرنے والوں سے تو ہی بدلہ لے سکتا ہے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، تو انتقام لے ان لوگوں سے، تو ان کو یا تو ہدایت کے لیے ان کے دلوں کو پھیر دے۔ اے رب العالمین، محبت نبی بھر دے، عظمت نبی ان کے دلوں میں پیدا کر دے۔ اگر مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پہ تو اے اللہ ان سے انتقام لے لے، جس طرح سے تو نے ابو جہل سے انتقام لیا، ابو لہب سے انتقام لیا، مکے کے کافروں سے انتقام لیا، یزید سے اور یزیدیوں سے انتقام لیا۔ اے رب العالمین، اسی طرح سے نبی کی توہین کرنے والوں سے انتقام لے، نبی کے آثار کی توہین کرنے والوں سے انتقام لے۔ اور اے اللہ، ہم لوگوں کا صلاۃ و سلام ہمارے سب گنبد میں آرام سے حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے گنبد کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ حفاظت کیجئے گا یا نبی اللہ۔ ان توہین کرنے والے اور ان مزارات کے توڑنے والے جن کی فطرت میں خباثت بھری ہے، یا نبی اللہ ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے کہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، انہوں نے خاتون جنت کے روضے کو توڑا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ یا نبی اللہ، حضرت امام حسن کے روضے کو توڑا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ یا نبی اللہ، آپ کے صاحبزادے کے روضے کو توڑا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت حمزہ کے روضہ اقدس کو توڑا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ یا نبی اللہ، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے روضے کو توڑا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اب بڑھتے بڑھتے یہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ آپ کے روضہ انور پر نگاہ کر رہے ہیں، ان نگاہوں کو اس لائق نہ رہے اے اللہ کہ جو روضہ انور کی طرف بری نگاہ کا کریں وہ نگاہیں دیکھنے کے لائق نہ بچیں۔ اے رب العالمین، تیری بارگاہ میں عرضی ہے کہ تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ، تیرے نبی کی عظمتوں کا واسطہ، اس محبوب کی عظمت کا واسطہ جس کو تو نے طٰہٰ کہا ہے، یاسین کہا ہے، جس کو تو نے اپنا پیارا بنایا ہے، جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے، جس کے لیے تو نے سب کچھ پیدا کیا ہے، آج اس کے مکان کے اوپر حملہ بولا جانے والا ہے، اس کے اس گھر پر، اس دنیاوی گھر پہ لوگ
اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اے رب العالمین ان سے انتقام لے۔ اگر تو قرآن کے خلاف کوئی کرتا ہے تو اس سے انتقام لیتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس سے انتقام لیتا ہے، ولیوں کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے تو اس سے انتقام لیتا ہے، شریعت کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس سے انتقام لیتا ہے۔ اے رب العالمین اب تو بات تیرے محبوب کی ہے، اب تو بات تیرے حبیب کی ہے، اس حبیب کی ہے کہ جو مقام کعبہ قوسین والا حبیب ہے۔ اے اللہ اس حبیب کی ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے جانے والا حبیب ہے۔ اے اللہ اس حبیب کی بات ہے جو رحمت عالم ہے، اس حبیب کی بات ہے جو نور مجسم ہے۔ اے اللہ اپنے اس حبیب کو، اپنے اس حبیب کی عظمتوں کو بتا دے، دنیا والوں کے سامنے بتا دے کہ تم نے میرے حبیب کو چھیڑا ہے، دیکھو تمہاری بادشاہت کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اے رب العالمین جس طرح سے انہوں نے اہل بیت کے خیموں کو، اہل بیت کے مزاروں کو، ان کے گنبدوں کو ٹکڑا ٹکڑا کیا ہے، اے اللہ اسی طرح سے ان کی نسلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے رب العالمین ان کے گھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے رب العالمین ان کے دین کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا کر دے۔ اے رب العالمین عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ عاشقان مصطفیٰ جتنے ہیں ان کو متحد کر دے اور دشمنان مصطفیٰ کو متفرق کر دے۔ اے اللہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں میں اتحاد پیدا کر دے اور مصطفیٰ کے مخالفین میں، اپنے محبوب کے مخالفین میں اے رب العالمین ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا کر دے، ان کے گھروں کو پارا پارا کر دے، ان کی حکومتوں کا سوال کر دے۔ اے رب العالمین اب یہ حکومتیں اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے نبی کے روضے کی خادم بن سکے ہیں۔ اے رب العالمین یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہر مہینے شریفین کے یہ خادم بن سکے ہیں۔ اے اللہ ان کی اس خدمت کو چھین کر کے عاشقان مصطفیٰ کے ذمے یہ خدمت دے دے، نبی کے چاہنے والوں کے ذمے یہ خدمت دے دے، اہل بیت کے ماننے والوں کے ذمے یہ خدمت دے دے، صحابہ کرام کے عاشقوں کے ذمے یہ خدمت دے دے، اولیاء کرام کے ماننے والوں کے ذمے یہ خدمت دے دے، تقوی والوں کے اندر یہ خدمت دے دے، پرہیزگاروں کو یہ خدمت دے دے۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے، سب تیرے ایک اشارے پہ ہے۔ اے اللہ اگر تو اشارہ کرے گا تو ان کی ظالم حکومت کا زوال ہو جائے گا۔ اے اللہ ان کی انہیں زوال پذیر کر دے اور چاہنے والے نبی کے چاہنے والوں کو عروج عطا فرما دے، سربلندی عطا فرما دے۔ اور اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کا اور جذبہ پیدا فرما دے اور عشق پیدا فرما دے، ایسی محبت پیدا فرما دے کہ جو ہمارے نسل در نسل وہ محبت چلتی رہے، اولاد در اولاد وہ محبت نبی منتقل ہوتی رہے۔ اے رب العالمین ہم لوگ جب تک اس دنیا میں قائم رہیں، تیرے نبی کا نام لیتے رہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے رہیں، اور اے اللہ تمام حاضرین پر رحمت نازل فرما۔ اور جو لوگ یہاں حاضر آئے ہیں یہ مجلس ہم تمام لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، قیامت کے دن وسیلہ شفاعت بنا دینا۔ ہم لوگ اس محفل کے ذریعے سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے عرض کریں یا نبی اللہ آپ کے نام پر، آپ کے گنبد کے نام پر، آپ کے روضے کے نام پر ہم لوگوں نے ایک مجلس کی تھی، اسی کے وسیلے سے آئے ہیں کہ حوض کوثر کا جام پلا دیجئے، کل قیامت کے دن اسی کے وسیلے سے نبی کی شفاعت مل جائے، اسی کے وسیلے سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے، اسی کے وسیلے سے جنت میں نبی کا تقرب مل جائے، نبی کے غلاموں کا ساتھ مل جائے۔ اے رب العالمین ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اور پاکیزہ فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں عزت و وقار عطا فرما دے، تمام نبی کے چاہنے والوں کو عزت و وقار عطا فرما دے، تمام نبی کے ماننے والوں کو عظمتیں عطا فرما دے۔ نبی کے چاہنے والے جتنے ادارے ہیں، نبی کے چاہنے والی جتنی خانقاہیں ہیں، نبی کے چاہنے والے جتنے علماء ہیں، نبی کے چاہنے والے جتنے مفتیان کرام ہیں، نبی کے چاہنے والے جتنی کمیٹیاں ہیں، نبی کے چاہنے والی جتنی انجمنیں ہیں،
اور ان سبوں نے جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا، اے رب العالمین، اور جتنے متفرق افراد ہیں اے اللہ ان سبوں کو عظمت عطا فرما دے، دین و دنیا کی عظمت عطا فرما دے، اور اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کے طریقے پر، نبی کی سنتوں پہ، نبی کے فرمان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سبوں کے درمیان میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ دشمن اگر ہمارے اتحادوں کو پارا پارا کرنا چاہیں تو نہ کر سکے، ناکام بنا دے انہیں، دشمن کے ارادوں کو ناکام بنا دے، جیسے آج کے اس اجلاس کو دشمنوں نے ناکام بنانا چاہا تھا، لیکن تیری مدد نے، تیرے نبی کے اور ہمارے آقا کے کرم نے اسے کامیاب بنا دیا۔ اے اللہ اسی طرح سے ہم لوگوں کو ہمیشہ کامیاب بناتا رہے، کامراں بناتا رہے، سرخرو بناتا رہے، عظمتیں عطا کرتا رہے، دین و دنیا میں سربلندی عطا فرماتا رہے، اپنے حبیب اور اس کے روزے، ان کے روزے کے صدقے میں، ان کے جالیوں کے صدقے میں ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور جتنے لوگ اس میں شرکت کیے ہیں اور جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرما، سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اور ایسا حوصلہ عطا فرما کہ اس میں کام کو جاری رکھیں۔